1, 2, 3, come on. Hi students, next topic valence bond theory. So valence bond theory is very important topic, okay, but easy. Valence bond theory was proposed by first one. Valence bond theory was proposed by Pauling. Valence bond theory was proposed by Pauling. It explains valence bond theory was proposed by Pauling. It explains magnetic properties of the complex. Magnetic properties of the complex. Another one, geometry of the complex. Another one, geometry of the complex. Another one, nature of bonding of the complex. Nature of bonding in complex. The valence bond theory was proposed by Pauling. It explains magnetic properties of the complex, geometry of the complex, nature of bonding in complex. Okay, so very important one. Okay, first one, metal to ligand. Metal to ligand. This bond is coordinate covalent bond. This bond is coordinate covalent bond. Okay, but is ionic bond. Is ionic bond. It's ionic metal to ligand bond is coordinate covalent bond. Metal to ligand bond is coordinate covalent bond. Valence bond theory was proposed by Pauling. It explained magnetic properties, geometry, nature of bonding in complexes, and metal to ligand bond in 100% coordinate covalent bond. Okay, according to valence bond theory, inner orbital complex inner orbital complex இருந்தா என்ன நேச்சர், இது கோவலண்ட் இன் நேச்சர். அப்போ அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த என்னது அயானிக் இன் நேச்சர். ஓகே, அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் என்னது அயானிக் இன் நேச்சர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ். Magnetic movement of the complex. Formula nu equal to root of n into n plus 2 pm. Pm is Bohr magneton. Nu equal to magnetic moment. Okay, n equal to number of unpaired electrons. Pm is Bohr magneton. n equal to 1 na nu equal to n equal to 0 அதாவது number of unpaired electrons 0 into 0. Therefore nu equal to 0 pm. இப்போ n equal to 1, இப்போ nu equal to 1.73 pm. n equal to nu equal to 2.83 pm. n equal to 3, அப்போ nu equal to 3.87 pm. n equal to 4, nu equal to 4.90 pm. n equal to 5, அப்போ nu equal to 5.92 pm. ஓகே, ஏங்க 5 மேலே போகல அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி இதில் பற்றி பார்க்க போகிறோம், பி ஆர்பிட்டால் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். மோஸ்ட்லி என்ன வரும், பி ஆர்பிட்டால், அதுக்கு 5க்குள்ளே தான் வரும், அதுக்கு மேலே போகவே போகாது. நமக்கு வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் ஒரு 0 to 5 வரை இருந்தால் போதும், அதுக்கு மேலே நமக்கு தேவை இல்லை. சரி, வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி நான் நடத்தது நீட் ஜெய் லெவலுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி இஸ் very important. Valence bond theory was proposed by Pauling. It explains magnetic properties,
geometry of the complex, nature of bonding in complex, method to ligand bond 100% coordinate covalent bond in valence bond theory. According to valence bond theory, inner orbital complex இருந்தால் அந்த காம்பவுண்டு கோவலண்ட் இன் நேச்சர். அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் அயானிக் இன் நேச்சர். நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் nu equal to root of n into n plus 2 pm per magneton. n equal to 0, n means number of unpaired electrons. Nu equal to magnetic moment. Pm is 4 magneton. n equal to 0, therefore nu equal to 0 pm. n equal to 1, nu equal to 1.73 pm. n equal to 2.83 pm. n equal to 3, nu equal to 3.87 pm. n equal to 4, nu equal to 4.90 pm. n equal to 5, nu equal to 5.92 pm. See very important one. With unpaired electrons in the complex, with unpaired electrons in the complex is called paramagnetic nature. With unpaired electrons in the complex is called paramagnetic nature. அப்போ without unpaired electrons in the nature diamagnetic. With unpaired electrons in the complex paramagnetic, and without unpaired electrons in the complex diamagnetic. இந்த paramagnetic வந்துச்சுனாவே அது என்னது high spin complex. diamagnetic அதாவது with diamagnetic வந்துச்சுன்னா low spin complex. ஹை ஸ்பின் லோ ஸ்பின் கேட்காதீங்க, அது சொன்னா இன்னொரு ரொம்ப டீப்பாக போகணும், அது உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. பேராமேக்னெட்டிக்னு வந்துச்சுனாவே அது என்னது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். டயாமேக்னெட்டிக்னு வந்துச்சுனாவே அது என்னது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 2 மீன்ஸ் லீனியர். SP ஜியோமெட்ரி என்னது லீனியர். ஹைபிரிடைசேஷன் SP. பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ். இல்லை ஒன்லி என்னென்ன ஆர்பிட்டல்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் 3D 4S 4P 4D அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது என்னது பல்கி குரூப்ஸ். நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே 3D 4S 4PX. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 4X, P ஆர்பிட்னா 4P, D ஆர்பிட்னா 3D வரும், 4D வரும். நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டார்டிங் என்னது 4S. ஓகே, கவுனிங்க லிசன். Coordination number 2, therefore geometry linear hybridization SP. Participation of orbitals S orbital 1 4S, P orbital 4PX. Another one, coordination number 3, geometry trigonal planar hybridization SP2 4S 4PX 4PY. Next one, tetrahedral 4 coordination number 4ல 2 இருக்கு. டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்கொயர் பிளானர். another one ஸ்கொயர் பிளானர். டெட்ராஹெட்ரல் SP3 4S 4PS 4PY 4PZ. another ஸ்கொயர் பிளானர் SP2D 4S 4PS 4PY 4D S square minus Y square ஸ்கொயர் பிளானர் DSP2 3DZ square 4S 4PS 4PY. coordinate number 5, trigonal pyramidal. another one square pyramidal. trigonal pyramidal DSP3 3DZ square. D முன்னாடி வந்துச்சுனாவே தான் இது 3D, D பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா 4D 3DZ square 4S 4PS 4PY 4PZ. ஸ்கொயர் pyramidal DSP the another one 3. இந்த ஆர்பிட்டால் Z ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டாலும் S ஸ்கொயர் மைனஸ் Y ஆர்பிட்டால் இருக்குது. இதில் சேஞ்சஸ் வந்தால் 3D S square minus Y square 4PS 4X 4PS 4P5. another one 4PZ. It's a very important octahedral. Coordinate number 6. octahedral, both are octahedral. D2 first one D2 SP3. D முன்னாடி வந்துச்சுன்னா அது என்னது
ஃப்ரீ டி ஆர்பிட்டால் முன்னாடி அப்போ இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். இதே டி பின்னாடி வந்துச்சுன்னா பேக் சைடு அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் d2 sp by d2 3d s square minus y square 3d h square 4s 4px 4py and 4pz. say outer complex 4d s square 4d s square minus y square 4d z square 4x 4px 4py 4pz. this is important. next the ligand இது ஒரு ட்ரிக். லிகாண்ட் நைட்ரஜன் கார்பன் ஆக்சிஜன் இந்த 3 லிகாண்டில் இந்த 3 முதல் எழுத்து 3 மட்டும் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவோம் பாரு. நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் இந்த முன்னாடி லிகாண்டில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து நைட்ரஜனாவோ கார்பனோ ஆக்சிஜனோ இருந்தால் அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். மற்றது என்னது வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். 3 என்னது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். ஓகே சரி இந்த பேலன்ஸ் பாண்ட் தெரியல எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் CO NH3 6+3 எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ நான் எப்படி ட்ரை பண்ணுறனோ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புக்கில் இருக்கிறது இன்னும் பெரிய அதில் போட்டிங்கன்னா அவங்க சொதப்பி விட்டுரும். நீங்கள் பரீட்சையில் இதையே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம். ஓகே சரி கோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு லிகாண்ட் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும் லிகாண்ட். இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டா வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டா. இங்கே என்ன இருக்குது லிகாண்ட் அமோனியா என்ன வந்திருக்கு N வந்திருக்கு. அப்போ இது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். அமோனியா இஸ் a strong field ligand. சரி இப்போ அது ஓகே இல்லை ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா. சரி கோபால்ட் இங்கே என்ன சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்னது கோபால்ட் அட்டாமிக் நம்பர் 27. இது அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர்கான் 3d7 4s2. ஓகே இப்போ இதோட நம்ம சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒன் CO NH3 6+3 இதோட ஆக்சிஜன் நம்ம கண்டுபிடிக்கும்ல. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் X + 6 எடுத்துருக்கோம். அமோனியா ஈக்குவல் டு +3 X + 6 அமோனியா சார்ஜ் என்னது 0 therefore +3. இப்போ X ஈக்குவல் டு +3 அப்போ சியோட சார்ஜ் என்னது +3. ஓகேவா +3ன்னு வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கெயினா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ப்ளஸ்னா வந்தால் என்னது பாஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ +3னா லாஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான்ஸ் CO3+. அப்போ 27 - 3 அப்போ என்ன ஆகுது 24. இப்போ ஆர்பிட்டல் இங்கேருந்து லெஸ் பண்ணுங்கள் 2 இதில் வந்து 1 மொத்தத்தில் லெஸ் பண்ண போகிறோம் 3. அப்போ என்ன வரும் 3d6 4x 0 நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். 1 2 3 4 5 4x இது 3d6 இது 4x 0. how many 3d6 இப்போ நல்லா கவனிங்க. இப்போ தான் ஒரு ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டே இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லிடுறேன் கவனிங்க. அதாவது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தெரியல ஆர்பிட்டால் இப்போ டி ஆர்பிட்டால் இருக்குது. இந்த டி ஆர்பிட்டால் 5 இருக்குது 5 சப்செல் இருக்குது. இந்த டி ஆர்பிட்டால் வந்து லிகாண்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. லிகாண்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது பிரியுது. எப்படி பிரியுதுன்னா ஆக்ட்ராஹீட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுது. நான் சொல்கிறது ஆக்ட்ராஹீட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் பிரியுது. அதாவது ஸ்பிட் ஆகுது. எப்படின்னா கீழே லோவர் எனர்ஜியாகவும் மேலே ஹையர் எனர்ஜியாகவும் ஸ்பிட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு 3 ஈஸியாக லோவர் எனர்ஜியாக ஸ்பிட் ஆகுது. மேலே இருக்கிறது என்ன அது ஹையர் எனர்ஜியாக ஸ்பிட் ஆகுது. அப்போ இதனால் T2G இது EGன்னு சொல்லுவோம். இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியில் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க ஓகேவா. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுது வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருக்கும்போது எனர்ஜி கேப் வந்து ஹையாக இருக்குது.
எனர்ஜி கேப் என்ன இருக்குது, ஹையாக இருக்குது. ஹையராக இருக்கும்போது அது மேலே வந்து ரொம்ப மூவ் பண்ணி போக முடியாமல் என்ன பண்ணுது, இப்போ ஃபஸ்ட்டு D4ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா D6ன்னு எடுத்துக்கிறேன். D6 இருக்குப்பா, D6 இருக்கு, 5 4 5 இங்கே போடணும். ஆனால் என்ன பண்ணுதுன்னா எனர்ஜி கேப் வந்து ஹையாக இருக்கனால மேலே போக முடியாமல் கீழே என்ன ஆகுது, 4 5 6 என்னாச்சு, டபுளாக ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகுது. இதே லோவர் எனர்ஜி, இதே வீக் ஃபீல்டு காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் என்ன நடந்ததுன்னா இங்கே ஃபில் ஆகுதுல்ல, இங்கே ஒன்று ஃபில் ஆகுது, இங்கே ஒன்று ஃபில் ஆகிடுச்சு. அப்போ எனர்ஜி கேப் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும். எனர்ஜி கேப் எப்படி இருக்குது, ஏன்னா வீக் ஃபீல்டு லிகாண்ட் எனர்ஜி கேப் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பிட் ஆகுது. ஓகே சரி, அப்போ இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங் என்ன ஃபீல்டு லிகாண்ட் எடுத்துருக்கோம், ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட். தேர்ஃபோர் என்ன நடக்குது, மேலே என்ன பண்ணுது, போக முடியுது, என்ன பண்ணுது, மேலே போகிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுது, ஈஸி கீழேவே என்ன ஆகுது, டீஜெனரேட் ஆகுது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபில் பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது ஃபுல் டபுளாக ஃபில் பண்ணி 3D6. ஓகே சரி, இங்கே வந்து 1 2 3 இருக்குது. நம்ம எத்தனை லிகாண்ட்ஸ் இருக்குது, 6 லிகாண்ட்ஸ். எத்தனை லிகாண்ட்ஸ் இருக்குது, 6 அமோனியா. அப்போ 6 லிகாண்ட்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்ல, அப்போ மீதி என்ன வேணும்ல, அப்போ எடுத்துக்கோ 4Sக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது, 4P இருக்குது. அப்போ 4P0. எத்தனை லிகாண்ட்ஸ் இருக்குது, 1 2 3 4 5 6 6 லிகாண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிச்சுப்பா. அது இடத்துல போய் ஃபில் ஆகிடுச்சு. அப்போ இங்கே நீங்கள் டியில் எத்தனை லிகாண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுது, 2, எஸ்ஸில் 1, பியில் 3. அப்போ ஹைப்ரிடேஷன் என்னது, D2sp3. ஹைப்ரிடைசேஷன் என்னது, D2sp3. நான் என்ன சொன்னேன், நான் அடுத்த மாதிரி சொன்னேன், இந்த டி முன்னாடி வந்துச்சுன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆர்பிட்டால்னு சொல்லியிருந்தேன், இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே எத்தனை, 2 + 1 3 6. அப்போ ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஆக்டாஹெட்ரல் ஜியாமெட்ரி, இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸு, ஹைப்ரிடைசேஷன் D2sp3. ஓகே இப்போ லிசன், இப்போ வந்து இதில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது. அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும், தேர்ஃபோர் n = 0. அப்போ என்ன வரும், nu = 0 pm. மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது, n = 0. அப்போ nu = 0 pm. ஓகே சரி, அப்போ வித் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸாக என்ன ஒன்று சொல்லியிருந்தேன், வித்தவுட் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். இல்லைன்னா வித்தவுட் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான், தேர்ஃபோர் டயமேக்னெட்டிக் magnetic behavior is a diamagnetic. டயமேக்னெட்டிக் வந்தால் நான் சொன்ன லோ ஸ்பின்னா ஹை ஸ்பின்னா, லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே புரிஞ்சிச்சா, சரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், வெரி ஈஸி. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டா அது என்ன பண்ணும், பிரித்து ஃபஸ்ட் ஆக்சஸ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும், அதுலேருந்து கழிச்சு போட்டு என்ன பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன், limitation of VPT. So important 3 mark question. VPT could not explain the nature of ligands. We could not explain the nature of ligands. We explain பண்ணல. Why the pairing of electrons occur in the presence of strong ligands. Another point, the effect of temperature on magnetic moment if could also not explains. Another question, the distortion is a sum of octahedral complex, color and electronic spectra of complex, reaction rates and mechanism of reaction of complexes, the texture of the complex CO NH4 2+ ions. It's a limitation of VBT.